ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಅವರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಮಾರಂಭ ಪ್ರಾರಂಭ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಡಿ ಪದವಿ ಅವರಿಂದ. ಎಂಡಿ ಪದವಿ ದೇವರ ಯೋಗೇಶ್. Dr. Shivraj Patil, former Judge of Supreme Court and the Chairman of the Bhakti Children's Celebration Committee, to kindly come here and welcome the gathering and dignitaries. Justice Shivraj Patil. Everyone, Namaskara. As the Chairman of the Reception Committee, it is my privilege and pleasure to welcome all to this inaugural function of birth centenary celebrations of Parama Puja Jagadguru Dr. Sri Shivaratri Rajendra Mahaswami. With humble pranams, I welcome centenarian Dr. Shivkumar Mahaswami ji, Puja Sri Shivaratri Rajendra Mahaswami ji, and Sri Siddeshwar Mahaswami ji to grace and bless the function. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದಾಯಿತು, ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. I respectfully welcome Sri Narendra Modi ji, Prime Minister of India. His first visit to Suntur Srikeshwar on 29 September 2009 as Chief Minister of Gujarat to address the Council of Ministers of Karnataka. This is his second visit to JSS in the elevated position as the Prime Minister of India to kindly inaugurate the centenary celebrations. He is an exemplary example to the court. मेहनत से नसीब बदलता है, इतना ही सच है कि हर रोज सूरज निकलता है. I extend warm welcome to Sri Vadivayi Rudravai Valaji, Governor of Karnataka, Sri Siddaramaiah, Honorable Chief Minister of Karnataka, Central and State Ministers,
former Chief Ministers, Mayor of Mysore, Members of Parliament and State Legislature, distinguished invitees, members of the media, ladies and gentlemen. Param Pujya Rajendra Mahaswamiji was a great visionary. He established JSS Mahavidyapita in 1954 with the conviction that education was a primary tool for bringing meaningful social transformation by touching lives of millions. Children are the supreme asset and youth are the real strength of the country. If I may say so, it is Hindustan which can make better Hindustan. In all, about 1 lakh students studying and 15,000 teachers teach in over 300 JSS institutions, including a prestigious JSS Deemed University which has made a mark. Needy and poor children are given food, shelter, education totally free. Sick and suffering, old and are also served with smile. These are not merely institutions of learning, but they are the centers of services also. The youth August gathering is eagerly waiting to listen to the words of insight and practical wisdom of Sri Narendra Modi ji, Prime Minister, who has shown that the chair being the same, the occupant can make tremendous difference to the lives of the people. We in JSS will be charged and motivated by his inspirational words to answer 3 magical questions. What else, what next, and what more in terms of service to the society and the country. I am reminded of a famous quote of Iqbal, खुदी करो बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप खुद को इतने बुलंद किए हैं कि अब खुदा आप में से खुद पूछे कि भविष्य में सशक्त और समृद्ध भारत कैसा हो। I once again heartily welcome each and everyone present here with a large number to this historic function. Thank you. Jai Hind, Jai Karnataka. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧೀಮಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ವಾಜುಭಾಯಿ ರೂಢಾಭಾಯಿ ವಾಲಾ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ, our Prime Minister, is known for his unmatched strong will and passion for the nation's unity, integrity and prosperity. He has unparalleled commitment for the welfare of the poor, unbeatable energy to make India very strong and powerful in the global context. ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಶತಾಯುಷಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ, ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಜೈಲು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣನವರಿಗೆ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವಾಸು ಅವರಿಗೆ, ಮಹಾಪೌರರಾದ ಶ್ರೀ ಭೈರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ.
I now humbly request our dynamic Prime Minister Narendra Modi ji to inaugurate the birth centenary celebration of His Holiness Shri Jagadguru Shivaratri Rajendra Mahaswami ji by lighting the lamp and to unveil the foundation stone of Knowledge Resource Center in Chittoor Math. Our Prime Minister Narendra Modi ji is a rare and unique combination of the vision and patriotism of Mahatma Gandhi ji, the moral and ethical values of Swami Vivekananda, the strong conviction of Sardar Vallabhbhai Patel, and a firm believer of the principles Vaishnava Vedanta, preached by great scholar, social reformer, Mahatma Bhateveshwara, whose statue Honorable Prime Minister Narendra Modi ji unveiled recently on the banks of Thames River in London. Mahatma Gandhi jiಯವರ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲರ ಆ ಆಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಇದೀಗ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರದ ಆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ Honorable Prime Minister ji to unveil the foundation stone of the Knowledge Resource Center in Chittoor Math. ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम्. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲದ ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳು 6 ಬಾರಿ ಸತತವಾಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಗಳ ಸಚಿವರಾಗಿ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ, ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠಾಧೀಶರು 108 ವರ್ಷ ತುಂಬಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿರಕಾಲ ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಕೂಡ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಬಸವ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಶರಣ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರು, ಪುತ್ತೂರು ಮಠಾಧೀಶರು ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಸೋಹ,
ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಮತ್ತು ಶರಣ ದಾಸೋಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಗಳಾದಂತ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಪಾದಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಗಣತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ತಾವು ನಮ್ಮ ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸದ್ಭಕ್ತರೇ ಮತ್ತು ಶರಣರೇ, ಇವತ್ತು ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಪರಂಪರೆ ಅದು ಅಪರಂಪಾರವಾದಂತಹ ಪರಂಪರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಸುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಮಠದ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದೆ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಕದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಮಾರಿಷಸ್ನಲ್ಲಿ, ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತೂರು ಮಹಾಸಂಸ್ಥೆ ಆ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ಸುತ್ತೂರು ಮಹಾಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೂರಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ವೃಕ್ಷ, ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಆಲದ ಮರ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 15,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕುಲ ಬಹುಶಃ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಗಾತ್ರದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಂಠಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಗಲಿರುಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಹಗಲಿರುಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತೆ, ಸುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತೆ, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತೆ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ ಅಂತ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕರೀಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, ನಾನೊಬ್ಬ ಕೇವಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಈ ಸುತ್ತೂರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈ ಮಠದ ಸದ್ಭಕ್ತನಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೇ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಂದು ಸೇರಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಸುತ್ತೂರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ
ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಸುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ವಿಜಯಪುರದ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ವಜೂಭಾಯಿ ರೂಢಾಭಾಯಿ ವಾಲಾ ಅವರ, ಕೇಂದ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ, ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಅವರ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹ್ವಾನಿತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಒಂದು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಇತರ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರೇ, ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮತ್ತು ಮಹನೀಯರೇ, ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ, ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಪುತ್ತೂರು ಮಠ ಸುಮಾರು 100,000 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಠ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತವರು. ಮೂರನೇ ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕಾದಂತ ಕೊಡುಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಠ ಹೇಗೆ ಜನಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬಹುದು ಮಠ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 1930-40ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ದಾಸೋಹವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವರು ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮನಗಂಡು ಪೂಜ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು, ಪಿಯುಸಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಇಂತಹ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವಾಗಿ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಜೆ.ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ನಮ್ಮ ದೇಶದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಆ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ, ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ಎಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾವೆ. ಸುಮಾರು 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸುಮಾರು 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿದರು, ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವ ಇದ್ದಂತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಏನು ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಂದಿನ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಞಾನ ಮೌಢ್ಯ ತೊಲಗಲಿ, ವೈಚಾರಿಕತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನ, ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಗೌರವ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಅವರೊಬ್ಬ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದಂಥ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಸೇವೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆದರ್ಶ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. We now request our globally acknowledged the dynamic Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to deliver his inaugural address. Shri Narendra Modi ji. विराजमान कर्नाटक के राज्यपाल श्रीमान वजूभाई वाला, परम पूज्य जगत गुरु
श्रीमान शिवरात्रि देशिकेंद्र महास्वामी जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान सिद्धरामैया जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान जीवी सदानंद गौड़ा, श्रीमान अनंत कुमार, श्रीमान जीएम सिद्धेश्वरा, श्रीमान वी श्रीनिवासा प्रसाद, परम पूज्य श्रीमान शिवा कुमारा महास्वामी जी, सांसद और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान प्रहलाद जोशी, परम पूज्य श्रीमान सिद्धेश्वरा महास्वामी जी ज्ञान योग आश्रम, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता श्रीमान जगदीश खट्टर जी, पूर्व मुख्यमंत्री और संसद में मेरे साथी श्रीमान बीएस येदियुरप्पा जी, राज्य सरकार के मंत्री श्रीमान एसआर पाटिल जी, सांसद श्रीमान बीएल प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री श्रीमान वी सोमनाथ, विधायक श्रीमान वी बासु, मेयर श्रीमान बीएल बायप्पा, सेलिब्रेशन कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस श्रीमान शिवराज पाटिल जी, मैसूरिया, तृतीया, बंधु भगिनी निमगिल्लानंद, नमस्कार लोग। मुझे पूछ रहे थे कि मैं हिंदी में बोलूं तो यहां ट्रांसलेशन करने की जरूरत है क्या? तो स्वामी जी स्वयं बताए कि कोई जरूरत नहीं, यहां सब हिंदी समझते हैं। ये मेरा सौभाग्य है इस पवित्र उपक्रम में मुझे शरीक होने का अवसर मिला है। इतनी बड़ी संख्या में संतों की हाजिरी हो, इतने वरिष्ठ संत इस उम्र में जिस समारोह में उपस्थित हो, ऐसा सौभाग्य कहां मिलता है? कुछ दिन पहले मैं लंदन गया था। लोकतंत्र की बातें, मानवतावाद की बातें, विमेन एम्पावरमेंट की चर्चाएं दुनिया के देशों को लगता है ये सारे विचार वहीं पर शुरू हुए, वहीं पर पैदा हुए और दुनिया को वहीं से मिले। जहां इस प्रकार की सोच है, वहां पर मुझे उस महापुरुष के स्टैच्यू का अनावरण करने का सौभाग्य मिला। ये बसवेश्वर जी सोशल रिफॉर्मिस्ट कैसे होते हैं,
विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी की ताकत क्या होती है, सदियों पहले इसी धरती के महापुरुष बसवेश्वर जी ने दुनिया को करके दिखाया। ब्रिटेन के पार्लियामेंट के स्पीकर उस कार्यक्रम में मौजूद थे और जब मैंने समाज सुधार का महान काम करने वाले बसवेश्वर जी की बातें सुनाई तो उनके लिए बड़ा आश्चर्य था कि सदियों पहले भारत में महापुरुष का ऐसा चिंतन हुआ करता था और वो सिर्फ विचार नहीं, व्यवहार भी था, आचरण भी था और करके दिखाया। आज उसी परंपरा की एक कड़ी के साथ मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। सारे विश्व में इस बात के विषय में बहुत कम जानकारी है और कभी कभी तो विश्व छोड़ो, हमारे देश में भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानता है, बड़ा अजीब क्लास मानता है। उन्हें अंदाज नहीं है कि भारत में ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, मठों ने समाज के लिए कितने बड़े बड़े काम किए। उनका उस तरफ ध्यान ही नहीं है और इसलिए ज्यादातर हमारी इस महान परंपरा की आलोचना करते रहना यही कुछ लोगों की आदत बन गई है। इस देश की विशेषता है कि हजारों साल पुराने समाज जीवन में समय समय पर किसी न किसी बुराई ने प्रवेश कर दिया। समाज में कितने सिलाई गलत चीजें घुस गई, गलत परंपराएं घुस गई, जिसने समाज के आत्मा को भी तहस नहस कर दिया। लेकिन उसके बाद यही समाज की ताकत देखिए कि इसी समाज में से संत पैदा हुए, समाज सुधारक पैदा हुए, ऋषि मुनि पैदा हुए और उन्होंने समाज के विरोधों के बावजूद भी समाज सुधार का बीड़ा उठाया और समाज की बुराइयों से समाज को मुक्त कराने का अविरत प्रयास किया। हजारों साल से यह देश, यह परंपरा, यह संस्कृति इसलिए बची है कि हर युग में जब जब संकट आया, जब जब हमारे भीतर बुराइयां आई, हमारे भीतर से ही एक नई ऊर्जा पैदा हुई, नया नेतृत्व पैदा हुआ, नई ताकत पैदा हुई, नई संत परंपरा पैदा हुई और समाज सुधार का काम चलता रहा। और इसलिए मैं आज जब झोलीले जगतगुरु डॉक्टर शिवरात्रि राजेंद्र महास्वामी जी की शताब्दी समारोह में आया हूं, उस महान परंपरा को नमन करने के लिए आया। जिस महान परंपरा ने समाज के हितों की, समाज के कल्याण की चिंता करने में कभी कोई कमी नहीं है।
हम आजादी के आंदोलन को देखें, इस तरफ हमारे लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है। लेकिन अगर हम आजादी के आंदोलन को देखें तो 19वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी ये दो शताब्दी की हम नजर करें तो हमारे ध्यान में आएगा कि 20वीं शताब्दी में जो आजादी के आंदोलन की तीव्रता पैदा हुई उसके पीछे 19वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में हमारे संतों महंतों ने, जिसको हम भक्ति युग कहते हैं, उस भक्ति युग में जो चेतना जगाई गई, भारत की आत्मा को जगाने का प्रयास हुआ और हिंदुस्तान के हर इलाके में, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हर भाषाभाषी में कोई न कोई संत पैदा हुआ जो संत मठ मंदिरों से बाहर निकला, एक सामूहिक जागरण का अभियान चलाया, पूरे देश में फिर से एक बार समाज के आत्मा को जगाने का काम 2 शताब्दी तक हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने किया। और वो चेतना जगी जिस चेतना में से 1857 का स्वातंत्र संग्राम की ज्योति जलती, वही चेतना से 1947 में देश आजादी को प्राप्त कर सका था। आजादी के आंदोलन की पीठिका ऐसे महापुरुषों ने रखी जिसको आगे महात्मा गांधी का नेतृत्व मिला। और देखने महात्मा गांधी को भी कभी राजनेता के रूप में नहीं देखा था, उसी संत परंपरा की कड़ी के रूप में देखा, तभी तो उनको महात्मा कहा था। जो बात संतों महंतों के लिए कही जाती थी वो बात महात्मा गांधी के लिए कही जाती थी। उसी परंपरा का नेतृत्व मिला और तब जाकर के देश को आजादी प्राप्त हुई। और इसलिए भारत में समाज जीवन की हर कमियों पर आई कमियों से मुक्ति दिलाने का काम हमारे संतों के द्वारा। उसी प्रकार से आज हम इस पीठ को देखें, मुझे तो यहां पहले जाने का सौभाग्य मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में कितना प्रावधान हुआ है, करीब 1 लाख विद्यार्थियों की जिंदगी यहां बदल गई। एक प्रकार से सरकार का काम संत कर रहे हैं। सरकार का बोझ भी हल्का कर रहे हैं और समाज की शक्ति बढ़ा रहे हैं। आज यहां इस शताब्दी समारोह में एक नॉलेज रिसोर्स सेंटर का आरंभ हुआ। ये बात कहते हैं कि पिछली शताब्दियों में राष्ट्र की शक्ति को नापने का आधार या तो धन शक्ति हुआ करता था या तो सैन्य बल शक्ति हुआ करता था। इस देश के पास कितना मिलिट्री पावर है और कितना मनी पावर है, उसके आधार पर विश्व में उस देश की ताकत को नापा जाता है।
उसी के आधार पर वो देश कितना शक्तिशाली है और उसके आधार पर विश्व में उसकी स्वीकृति बनती है। लेकिन वक्त बदल चुका है। आज धनबल हो या सैन्य बल हो, इस तरह से गाड़ी चलती नहीं है। 21वीं सदी ये ज्ञान की सदी है। नॉलेज की सेंचुरी है। जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, ज्यादा नॉलेज होगा, समय के आगे सोचने वाले इनोवेशन होंगे, दुनिया पर उसी देश की चलने वाली है। और इसलिए 21वीं सदी की ताकत को संतों ने पहचाना और उस ताकत को वैज्ञानिक तरीके से बल देने के लिए आज नॉलेज रिसोर्स सेंटर का आरंभ हो रहा है। पिछली अनेक शताब्दियों में मानव जात ने ज्ञान के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर जो प्रगति की है, आज हर घंटे, हर दिन, हर महीना, हर साल विज्ञान के नए आविष्कार, ज्ञान का सविशेष प्रभाव, टेक्नोलॉजी का प्रभुत्व समाज जीवन को इतना तेजी से बदल रहा है जो पिछली शताब्दियों में कभी नहीं हुआ था। जिस गति से दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी और विज्ञान और ज्ञान के आधार पर उसको कोप अप करने के लिए कभी कभी मानव की कल्पना शक्ति भी कम पड़ जाती है। यानी एक जगह पे लोग आगे बढ़ गए तो हम सोचते रह जाते हैं, अगर हम वहां कहां पहुंचे। दुनिया इतनी तेजी से ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के सहारे बदल रही है। क्या भारत इंतजाम करता रहेगा क्या भारत यही सोचता रहेगा क्या कि कोई महापुरुष को संत महात्मा के आशीर्वाद मिल जाएंगे और देश महान हो जाएगा? संत भी ऐसा नहीं मानते। संत भी मानते हैं कि नॉलेज रिसोर्स सेंटर बनाने पड़ेंगे। नए इनोवेशन होने चाहिए। पिछले दिनों आपको पता होगा, पेरिस में दुनिया के सभी देश के लोग इकट्ठे आए। एक बड़ा विश्व का कुंभ मेला लगा था और वे सब ब्रह्मांड की चिंता करने में लगे। ग्लोबल वार्मिंग से कैसे मानव जात को बचाया जाए, विश्व को बचाया जाए, पृथ्वी को बचाएगा, इसकी चिंता हो रही। लेकिन वहां पर दो बातें हुई। एक, भारत, अमेरिका, फ्रांस, इनके इनिशिएटिव से इनोवेशन पर बल देने के लिए योजना बनी और इस संकट का सामना करना होगा तो नए अनुसंधान करने पड़ेंगे, इनोवेशन करने पड़ेंगे और उसके लिए एक सामूहिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। और दूसरा वहां निर्णय हुआ, जो देश जहां 300 दिवस से ज्यादा सूर्य प्रकाश उपलब्ध होता है, ऐसे देश इकट्ठे आए। विश्व करीब 122 कंट्री ऐसे हैं कि जहां सोलर रेडिएशन काफी मात्रा में है। और इसलिए भारत के प्रयासों से, भारत के नेतृत्व में
दुनिया के 122 देश जहां 300 दिवस से ज्यादा सूर्य प्रकाश रहता है, इकट्ठे आए और सूर्य शक्ति का मानव जात में कैसे उपयोग हो, उस पर एक संगठन का निर्माण किया। इन चीजों का आने वाले युगों का प्रभाव रहने वाला है। उसके मूल में ज्ञान है, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन, और वही बदलाव है। और बदलाव को लाने की दिशा में एक उत्तम कदम और मैं मानता हूं कि शताब्दी समारोह का पूज्य स्वामी जी को उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि इस एक उत्तम कदम के द्वारा दी जा रही है। और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। भारत सरकार की तरफ से इन उत्तम प्रयासों के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिला करके देश, दिल्ली में बैठी हुई सरकार आपके साथ चलेगी। और नए इनोवेशन समाज जीवन के काम आए, ज्ञान का भंडार मानव जाति के कल्याण का कारण बने, उस दिशा में हम प्रयास करते रहे। आज जब मैं इस पवित्र कार्यक्रम में आया हूं, मैं देश के जवानों का गर्व करना चाहता हूं, देश के सुरक्षा बलों का गर्व करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। जब युद्ध होते हैं तो दुश्मन देश अपने सामने वाले देश की सैन्य शक्ति पर घात करने के प्रयास करता है। आज मानवता के दुश्मनों ने जो भारत की प्रगति को देखने की उनको परेशानी हो रही है, ऐसे तत्वों ने, ऐसी ताकतों ने पठानकोट में हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग एयरबेस को उड़ा देने का प्रयास किया। मैं देश के सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं कि दुश्मनों के उन इरादों को उन्होंने आंख में चलाया, उनको सफल नहीं होने दिया। और जिन जवानों ने शहादत की है, उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं। और देशवासियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सुरक्षा बलों में वो सामर्थ्य है कि दुश्मनों की कोई भी नापाक इरादों को उगते ही खत्म करने की वो ताकत रखते हैं और देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैं उन जाबाज जवानों को बधाई देता हूं, उन सुरक्षा बलों को अभिनंदन करता हूं। और ऐसे समय राष्ट्र का आत्मविश्वास, राष्ट्र का धैर्य और राष्ट्र की एकता एक स्वर में राष्ट्र में बोलता है तो दुश्मन के हौसले नष्ट हो जाते हैं। उस संकल्प को लेकर आगे बढ़े, इसी एक अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और ये नॉलेज रिसोर्स सेंटर 21वीं सदी में हमें नई ताकत दे, इसी एक अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, our beloved Prime Minister ji. Now His Holiness Shri Jagadguru Shivaratri Deshikendra Mahaswamiji, with a great combination of vision, compassion and administration, will deliver Ashirvachana.
ಶಿವರಾಜ್ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ. ಇವನಾರವ ಎಂದು ನೆನೆಸದಿರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವ ಎಂದು ನೆನೆಸಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಸದ್ಭಕ್ತ ಜನಸಂದ್ರೋಹ ಅಷ್ಟಸಂಚಯ ನಾಶಕಂ ಕಾಮಕಾಲ ಭಯಾತೀತಂ ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರಂ ಭಜೆ. ವಿವಿಧ ದಾಸೋಹಮೂರ್ತಿಗಳು, ಶತಾಯುಷಿಗಳು ಆದ ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳವರಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರೇ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಜುಭಾಯಿ ರೂಢಭಾಯಿ ವಾಲಾ ಅವರೇ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರೇ, ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾದ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರೆ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಂಸದರಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ RS ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಸೋಮಣ್ಣವರೇ, ವಾಸು ಅವರೇ, ಸಂಸದರಾದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ, ಎಲ್ಲ ಮಹಾಜನರೇ ಮತ್ತು ಮಾತೆಯರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲಿಕವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಋಷಿಮುನಿಗಳು, ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಶರಣರು, ಸಂತರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಬಗೆ ಬಗೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಋಷಿಮುನಿಗಳು, ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಸಂತರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ಬದಿಗಿರಿಸಿ ಇಡೀ ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದಾರಿ ಎರಿತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನ ಏನೇ ಕಂಟಕಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಭಾರತದ ಕೊಡುಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶ, ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಭಾರತ ಜನನೀಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಈ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಜನಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಒಂದು, ನಾವು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಂದು ಪೂಜ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನ, ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆಯೋ, ಶತಾಯುಷಿಗಳಾದ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳು ಬಂದದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತನ್ನೋದು ನಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೋದಿಯವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳವರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವರ ವಯೋಮಾನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪೂಜ್ಯರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಗೌರಿಶಂಕರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಮಹಾತಪಸ್ವಿಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸದಾ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಕಣ್ಣು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳವರ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಠದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಠದ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅವನನ್ನು ಕರೆದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಕೇಳಿದಂತೆ, ಸುತ್ತೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡು ಅಂತ. ಅವನು ಗಾಬರಿ ಆಯ್ತಂತೆ, ಏನ್ ಬುದ್ಧಿ ಸುತ್ತೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕಸ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಏನು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ. ಅದು ಕೇಳಿದಂತೆ ಅವರು ನೆಲದ ಕಸ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಕಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು.
ಹಾಗೆ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಹಾಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಜನ ಭಾವಿಸಿದೀವೇನಂತಂದ್ರೆ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕಸ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ. ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಬಾರ್ದು. ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗದ ಮಲಿನತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಸವಣ್ಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಿಧಾನ ಇಲ್ಲವೋ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ರಜೆ ತುಂಬಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಸ ತುಂಬಿ ಮನೆಯೊಳಗಿಲ್ಲ, ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿ ತುಂಬಿ ಮನದೊಳಗೆ ವಿಷಯ ತುಂಬಿ ಮನದೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಳಗಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಕುಚಿತವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಶ್ರಮವನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಪೂಜ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗಗಳ ಒಂದು ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವರು, ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪೂಜೆಯ ಫಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಂಥವರು. ಜಗವೆಲ್ಲ ನಗುತ್ತಿರಲಿ, ಜಗದೊಳಲು ನಮಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂತ ಪರಂಪರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹವರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾರವಾಗಿ ನೆರವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾರ ನೆರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. We request the Honorable Prime Minister, after he completed the Talent Resource Center, he has to come and inaugurate Talent as Prime Minister of India again with Chittoor Street Show. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಡಿವೋಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ನಾಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಕಲ್ಚರ್. For the heart that is full of divine love, nothing is too great an obstacle to the union with the beloved. Such a noble soul was the soul in Jagadguru Shivarat Rajendra Mahaswamiji, the seer who transformed the spiritual and education landscape of Karnataka, and nothing came in the way to his compassion for the needy. We have today gathered here to pay respects and homage to his great seer of the 20th century, who could look through the future and who had the vision of transforming humankind through spirituality, societal upliftment and educational renaissance. Several dignitaries have mentioned how the earthly surgeon of Jagadguru Shivarat Rajendra Mahaswamiji had touched the lives of millions through his diverse educational experiments. The celebrations of the birth centenary of Swamiji are a humble tribute to this great soul. Several anecdotes and narrations are being told by many an eminent person as to how the Swamiji's grace and blessings have transformed their lives. But the greatest truth behind all this is that the Holiness Swamiji did not do any of these actions for personal gratification, but rather considered it as a true seerwood as the service to God. His Holiness Swamiji strongly believed in the sayings work is worship and service to humanity in service to God. The sense of the divine in all things human remains as an abiding legacy for all generations, as said in Bhagavad Gita, Shraddhaya Paraya Taptam Tapasat Triviram Naraihi Apalankanshi Vivyaktahi Sattvikam Parichakshate. Work that stands consideration with self-confidence and tranquility is the greatest penance one can do. On this day, one seeks his blessings and pray for the strength to carry forward his message and work. We quote here from Major Veda, which reflects the belief of the Holiness Swamiji. O seeker, know the true nature of your soul and identify yourself with it completely. O Lord, many we attain the everlasting consciousness of supreme light and joy. May we resolve to dedicate our life to the service of humankind and upliftment of the divinity. Shri Narendra Modi, the Honorable Prime Minister of India, is leading the country through his enlightened leadership. The recognition of his leadership by the world is unprecedented. The true potential of India is acknowledged by world leaders, not merely as spiritual superpower, but also as economic and military power as well. Shri Modi ji presence today on this memorable occasion is not only stands as tribute to the great work done by His Holiness Swamiji, but also is concern for appreciation and societal commitment
of religious centers. Shri Modi ji is visiting the Srimat for the third time. It is surprised to know its memory power. When he was the secretary for BJP in Gujarat, he came to Mat. We told that he remembered and he authorized it. We hope to see the beloved Prime Minister in this region of the country as often as possible. His Excellency Sri Madhubhaya Rodabhaya Wala, the Governor of Karnataka, through association with Mat has been only recent, but his affection towards the activities of the Mat has been enormous. We are glad that he is here with us today on this important occasion. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು, ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅದರ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ, ಸಂದರ್ಭದ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ತಿಥಿಯಂತೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವ ಸುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೂರು ಶಾಲೆಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಶಾಲೆಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ಮೊದಲಾಗಿದೆ, ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ನಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಅರ್ಸು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಸರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳ ಗುರುಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಮೋದಿಜಿಯವರನ್ನ ಸುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ದಿನ ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಬರಲಿ ಅಂತನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನ